हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जॉब गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन चैनल में स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करता तमाम उम्मीदवार मित्रों हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ताजेतर में गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा घणी बधी भरती बहार पाडवामां आवेली छे। ते पैकी जूनियर फार्मासिस्ट वर्ग 3 अंगे विगतवार सूचनाओं प्रसिद्ध करवामां आवेली छे। तो विगते जोईए मित्रों। जाहरात क्रमांक 329/2025 जूनियर फार्मासिस्ट वर्ग 3 अंगे विगतवार सूचना प्रसिद्ध करवामां आवेली छे। गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल गांधीनगर द्वारा आरोग्य और परिवार कल्याण विभागना नियंत्रण हेठळना कमिश्नर श्री आरोग्य, तबीबी सेवाओं और तबीबी शिक्षण कचेरीना ग्राम्य आरोग्य शाखा हस्तकना सामूहिक आरोग्य केन्द्रों खातेनी पेरामेडिकल वर्गनी जूनियर फार्मासिस्ट वर्ग 3 संवर्गनी कुल 209 जग्याओ स्पर्धात्मक परीक्षा मार्फते सीधी भरती भरवा माटेनी प्रक्रियामां पसंदगी यादी तैयार करवा उम्मीदवारों पासेथी ओजसनी वेबसाइट मार्फते ऑनलाइन अरजीपत्रको मंगाववामां आवे छे। आ माटे उम्मीदवारोए અહીં મિત્રો ઓજસની વેબસાઇટ આપેલી છે, તેમના પર તારીખ 16/12/2025 બપોરના 14 કલાકથી 30/12/2025 રાત્રિના 11:59 કલાક સુધી ઓનલાइन અરજી કરવાની રહેશે। मित्रों, भर्ती प्रक्रिया संबंधी तमाम सूचनाओं मंडल ने वेबसाइट अहीं आपेली छे, तेमना पर प्रसिद्ध करवामां आवशे। तेथी समयांतरे वेबसाइट निरंतर जोता रहेवुं। ऑनलाइन अरजी करती वखते तमाम प्रमाणपत्रों जेवा के शैक्षणिक लायकात, वय, शाळा सोडियानुं प्रमाणपत्र, केटेगरी एचसी, एसटी, एसीबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता, माजी सैनिक जे के लागू पड़तुं होय लायकातना प्रमाणपत्रों साथे राखीने ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे, जेथी अरजी रद थवाने पात्र न बनी शके। ત્યારબાદ અહીં જગ્યાની વિગતો સ્પષ્ટ દર્શાવેલી છે। જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ વર્ગ 3 ની 209 જગ્યા પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે, તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે। જેમાં જનરલ કેટેગરી માટે 104 જગ્યા છે, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે 20 જગ્યા, અનુસૂચિત જાતિ માટે 10 જગ્યા છે। ત્યારબાદ અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 21 જગ્યા છે, સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ માટે 54 જગ્યા છે। તે પૈકી મહિલાઓ માટે જનરલ કેટેગરીમાં 34 જગ્યા, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે 6 જગ્યા છે, અનુસૂચિત જાતિ માટે 3 જગ્યા, અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 6 જગ્યા, સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ માટે 17 જગ્યા છે। દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે એક પણ જગ્યા નથી। માજી સૈનિક માટે 20 જગ્યા અનામત છે। એ મિત્રો ખાસ નોંધ આપેલી છે। આ સ્વર્ગ અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની ખાસ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ અલગથી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે। તેથી આ જાહેરાતમાં દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની અનામત દર્શાવવામાં આવેલ નથી। તો દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અલગથી ખાસ ભરતી ઝુંબેશ અંતર્ગત જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે। આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વધઘટ થવાની શક્યતા રહેલી છે। અનામત જગ્યાઓ મૂળ ગુજરાતના અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે। દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા હોય તે જગ્યા પર ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે તેમજ જો કોઈ જગ્યાઓ અનામત ના હોય ત્યારે अनामत सिवायनी जग्या पर दिव्यांग उम्मीदवार उम्मीदवारी नोंधावा मांगे त्यारे नीचे मुजबनी दिव्यांगता मान्य रहेशे। तो ए मित्रों केटेगरी वाइज आपेलुं छे। बी केटेगरी में डी अने एसएस, एवी ज रीते सी केटेगरी में पेटा केटेगरी तमाम आपेली छे। डी अने ई केटेगरी में पण आपेली छे अने टकावारी पण आपेली छे। तो दिव्यांग उम्मीदवारोए खास ध्यानमां लेवानुं रहेशे। ત્યારબાદ વયમર્યાદા શું રહેશે? તો 30/12/2025 સ્થિતિએ ઉમેદવારની ઉંમર છે 18 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 35 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ। સામાન્ય વર્ગના મહિલા ઉમેદવારો, અનામત વર્ગના પુરુષ અને મહિલા ઉમેદવારો, માજી સૈનિક, દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને નીચે મુજબ નિયમો અનુસાર વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે। સામાન્ય કેટેગરીના મહિલા ઉમેદવારોને 5 વર્ષ, અનામત કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારોને 5 વર્ષ, અનામત કેટેગરીના મહિલા ઉમેદવારોને 10 વર્ષ, सामान्य केटेगरीना दिव्यांगता धरावता पुरुष उम्मीदवारों ने 10 वर्ष, सामान्य केटेगरीना दिव्यांगता धरावता महिला उम्मीदवारों ने 15 वर्ष। त्यारबाद अनामत केटेगरीना दिव्यांगता धरावता पुरुष उम्मीदवारों ने 15 वर्ष, अनामत केटेगरीना दिव्यांगता धरावता महिला उम्मीदवारों ने 20 वर्ष। आ तमाम छूटछाट छे जे मित्रों 45 वर्षनी वय मर्यादामां मळवापात्र रहेशे અને માજી સૈનિકના ઉમેદવારોએ તેઓએ બજાવેલ ફરજના સમયગાળા ઉપરાંત 3 વર્ષ સુધીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે। ત્યારબાદ મિત્રો પગાર ધોરણ શું રહેશે? तो प्रथम 5 वर्ष माटे प्रति मास 40,800 अंके ₹40,800 ना फिक्स पगार थी निमणूक अपाशे। तेमज उक्त
ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર રહેશે. અને ત્યારબાદ નિમાયેલ ઉમેદવારને 5 વર્ષના અંતે ઉમેદવારની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયથી સંબંધિત કચેરીમાં 7મા પગાર પંચના 29,200 થી 92,300 લેવલ પાસના પગાર ધોરણમાં નિયમિત નિમણૂક મેળવવાને પાત્ર થશે. ત્યારબાદ શૈક્ષણિક લાયકાત મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે. તો બેચલર ડિગ્રી કરેલ હોવા જોઈએ ફાર્મસીમાં, અને ડોક્ટર ઓફ ફાર્મસીમાં ડિગ્રી કરેલ હોવા જોઈએ. તો ડિગ્રી મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે. ત્યારબાદ ડિપ્લોમા ઇન ફાર્મસી, તો એ મિત્રો આપેલી લાયકાત ધરાવતા હોય તો જ એપ્લાય કરવાનું રહેશે. અને કોમ્પ્યુટરનું પાયાનું જ્ઞાન અંગે પણ સર્ટિફિકેટ ધરાવતા હોવા જોઈએ. ગુજરાતી હિન્દી બંને ભાષાના જાણકાર હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ અહીં ખાસ સૂચના આપેલી છે. ઉપર દર્શાવેલ સ્વર્ગની ભરતી નિયમોમાં નિયત થયેલ શૈક્ષણિક લાયકાતના અગત્યના મુદ્દાઓનો અરજી પત્રકમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ આખરી પસંદગી સમયે ભરતી નિયમોમાં દર્શાવેલ શૈક્ષણિક લાયકાતની તમામ જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ઉમેદવારે ભરતી નિયમોમાં દર્શાવેલ શૈક્ષણિક લાયકાતની તમામ વિગતોને ધ્યાને લઈ જ ઉક્ત જાહેરાત માટે અરજી પત્રકમાં વિગતો ભરવાની રહેશે. ત્યારબાદ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવારો માટે ખાસ અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ એસીબીસીના ઉમેદવારોએ ગુજરાતી નમૂનામાં નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ પરિશિષ્ટ 4 મુજબ તારીખ 1/4/2023 થી અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ એટલે કે 30/12/2025 સુધીમાં મેળવેલ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. અને પરિશિષ્ટ 4ના વિકલ્પે 1/4/2025 થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/12/2025 દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર હેઠળની નોકરીઓમાં અનામત માટે ભારત સરકારે ઠરાવેલ એનેક્સર એ મુજબ નમૂનામાં મેળવેલ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ઘણી બધી એસીબીસીના ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તમામ સૂચના એક વખત વાંચી લેવી. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ ઈડબ્લ્યુએસના ઉમેદવારોએ એનેક્સર કેએસ અંગ્રેજી અથવા તો પરિશિષ્ટ ગ ગુજરાતી નમૂનામાં 31/12/2022 થી 30/12/2025 સુધીમાં મેળવેલો હોવું જોઈએ. અને તેના વિકલ્પ સ્વરૂપે નાણાકીય વર્ષ 2024-25ની આવકના આધારે 1/4/2025 થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/12/2025 સુધીમાં ભારત સરકાર હેઠળના ઈડબ્લ્યુએસના અનામતના લાભ માટે ઇન્કમ એન્ડ એસેટ સર્ટિફિકેટ મેળવેલ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ઈડબ્લ્યુએસના ઉમેદવારો માટે પણ અગત્યની સૂચના આપેલી છે. દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ સૂચના આપેલી છે કે બિન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી છે ત્યારે તેઓને બિન અનામતના ધોરણો લાગુ પડશે, પરંતુ દિવ્યાંગ ઉમેદવારો પાસે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સિવિલ સર્જનના તબીબી પ્રમાણપત્ર હશે તો તેમને આધીન રહી ઉપલી વય મર્યાદામાં 10 વર્ષની છૂટછાટ મળશે, મહત્તમ 45 વર્ષની વય મર્યાદાઓ. ત્યારબાદ માજી સૈનિકના ઉમેદવારો માટે ખાસ સૂચના આપેલી છે. તો નિયમાનુસાર માજી સૈનિકો માટે 10% જગ્યા અનામત હોય છે, અને જે કેટેગરીમાં પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની સંબંધિત જે તે કેટેગરી સામે સરભર કરવામાં આવે છે. માજી સૈનિકના ઉમેદવારોએ નૌકાદળ, હવાઈદળ, ભૂમિદળમાં ઓછામાં ઓછી 6 માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈનિક તરીકેનું સક્ષમ અધિકારીનો ઓળખ કાર્ડ કે ડિસ્ચાર્જ બુક ધરાવતા હોય તો સામાન્ય વહીવટી વિભાગના 22/1/2018ના જાહેરાત ક્રમાંક અહીં આપેલો છે તે મુજબ ઉપલી વય મર્યાદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત 3 વર્ષ સુધીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે. ત્યારબાદ વિધવા ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. માન્ય રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવા માટેની લાયકાત સંબંધી સ્પષ્ટતા કરેલી છે. તો અહીં ઘણી બધી રમતો વિશે આપેલું છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, આંતર યુનિવર્સિટી અથવા તો અખિલ ભારત શાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પર્ધામાં માત્ર પ્રતિનિધિત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અગ્રતા માટે તેમને MCQ OMR પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના નોર્મલાઇઝ ગુણના 5% ગુણ ઉમેરી આપવામાં આવશે. તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. અને અગત્યની સૂચનાઓ પણ આપેલી છે. ત્યારબાદ તમામ લાયકાતો, શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા અને અન્ય તમામ લાયકાતો છે જે 30/12/2025ની સ્થિતિએ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો કોમ્પ્યુટરની જાણકારી અંગે ખાસ સ્પષ્ટતા કરેલી છે. તાલીમી સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર માર્કશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ અથવા તો સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા તો સંસ્થામાંથી કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન અંગે કોઈપણ ડિપ્લોમા, ડિગ્રી, સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડિગ્રી કે ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં કોમ્પ્યુટર એક વિષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ 10 અથવા ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં કોમ્પ્યુટર વિષય સાથે પાસ કરેલો હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો કે આવા પ્રમાણપત્રો ન હોય તો પણ ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે, પરંતુ પ્રમાણપત્ર અવશ્ય રજૂ કરવાનું રહેશે. નિમણૂક સત્તાધિકારી સમક્ષ ઉમેદવારની પસંદગી
કરવા માટે પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે, અન્યથા પસંદગી રદ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ અરજી કરવાની રીત તો 16/12/2025 બપોરના 14 કલાકથી 30/12/2025 સમય રાત્રિના 23:59 કલાક સુધી ઓજસની વેબસાઇટ અહીં આપેલી છે, તેમના પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજીપત્રક ભરવા સંબંધી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સૂચનાઓ આપેલી છે. તો તમામ સૂચનાઓ મિત્રો એક વખત વાંચી લેવાની રહેશે. ખાસ મિત્રો, ફોટાનું માપ 5 સેમી ઊંચાઈ અને 3.6 સેમી પહોળાઈ અને સિગ્નેચરનું માપ 2.5 સેમી ઊંચાઈ અને 7.5 સેમી પહોળાઈ રાખવી. ફોટો અને સિગ્નેચર અપલોડ કરવા સૌપ્રથમ ફોટો અને સિગ્નેચર જેપીજી ફોર્મેટમાં 15 KB થી સાઇઝ વધે નહીં એ રીતે સ્કેન કરી સેવ કરવાના રહેશે અને ત્યારબાદ અપલોડ કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ ઘણી બધી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. પરીક્ષા ફી વિશે સ્પષ્ટતા કરેલી છે. બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પ્રાથમિક પરીક્ષા ફી 500 રૂપિયા ભરવાની રહેશે, જ્યારે અનામત વર્ગના તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 400 રૂપિયા ભરવાની રહેશે. અને ખાસ સૂચના આપેલી છે, પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેલા ઉમેદવારોને પરીક્ષા ફી પરત મળવા પાત્ર રહેશે, તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ શું રહેશે તો 2/1/2024 રાત્રિના 23:59 કલાક સુધી પરીક્ષા ફી ઓનલાઈન ભરી શકાશે. અને પરીક્ષા ફી ભરવા સંબંધી અહીં મિત્રો ખાસ સૂચનાઓ આપેલી છે. એક ખાસ નોંધ આપેલી છે કે ઉમેદવારોએ ફી રસીદ પ્રિન્ટ અથવા તો ઈ રસીદ ફરજિયાતપણે મેળવી લઈ સાચવવાની રહેશે. જો ફી રસીદ જનરેટ ન થાય તો અરજી માટેની ફી ભરાયેલ ગણાશે નહીં અને જ્યાં સુધી ફી ભરાયેલ નહીં હોય ત્યાં સુધી ઉમેદવારની અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો પરીક્ષા પદ્ધતિ સંબંધી સ્પષ્ટતા કરેલી છે. તો MCQ મલ્ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન પ્રકારના પ્રશ્નોવાળી CBRT OMR પદ્ધતિની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવામાં આવશે અને આ પરીક્ષા પાર્ટ A અને પાર્ટ B એમ 2 ભાગમાં લેવામાં આવશે. પ્રશ્નપત્રનું લેવલ શૈક્ષણિક લાયકાતને સમકક્ષ રહેશે. પાર્ટ A માં કુલ 60 ગુણના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જેમાં તાર્કિક કસોટી અને ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશનના 30 ગુણ અને ગાણિતિક કસોટીઓના 30 ગુણ રહેશે. ત્યારબાદ પાર્ટ B માં 150 ગુણના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જેમાં ભારતનું બંધારણ, વર્તમાન પ્રવાહ, ગુજરાતી, અંગ્રેજી કોમ્પ્રેન્શન 30 ગુણનું રહેશે અને સંબંધિત વિષય અને તેના ઉપયોગિતાને લગતા પ્રશ્નો છે જે 120 ગુણના રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો પાર્ટ A અને પાર્ટ B બંનેમાં સંયુક્ત રીતે 210 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, એટલે કે પાર્ટ A માં 60 અને પાર્ટ B માં 150, ટોટલ 210 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને બંને પાર્ટ માટે સંયુક્ત રીતે 3 કલાક 180 મિનિટનો સમય ફાળવવામાં આવશે. અને ખાસ અગત્યની બાબત એ છે કે 1/4 માર્ક ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણમાંથી ઓછા કરવામાં આવશે, એટલે કે નેગેટિવ માર્કિંગ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવેલ છે. અને ઉમેદવારે પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપશે તો તે પ્રશ્નને પ્રો રેટા અનુસાર ફાળવેલ ગુણભાર મુજબ ગુણ આપવામાં આવશે અને ખોટા જવાબ આપવાના સંજોગોમાં પ્રશ્નને પ્રો રેટા મુજબ જે ગુણભાર આપવામાં આવેલ હોય તેના 1/4 માર્ક ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણમાંથી ઓછા કરવામાં આવશે. પરીક્ષાના આયોજન સંબંધી ખાસ સૂચના આપેલી છે. પરીક્ષાની તારીખ, સમયની માહિતી, પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની સૂચના મંડળની વેબસાઇટ આપેલી છે, તેમના પર મૂકવામાં આવશે, તેથી વેબસાઇટ મિત્રો નિરંતર જોતા રહેવું. ત્યારબાદ દિવ્યાંગ ઉમેદવારોએ લહ્યો વળતર સમય મેળવવા માટે ખાસ સૂચના આપેલી છે, તો લાગુ પડતું હોય તો તમામ સૂચનાઓ વાંચીને એપ્લાય કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો પરિણામની પ્રસિદ્ધિ સંબંધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તો સામાન્ય વહીવટી વિભાગના 8/11/2023ના ઠરાવ અનુસાર પાર્ટ A અને પાર્ટ B નું સ્વતંત્ર ન્યૂનતમ ગુણવત્તા ધોરણ રહેશે, એટલે કે બંને પાર્ટ માટે અલગ અલગ ગુણવત્તા ધોરણ છે. તો સામાન્ય વહીવટી વિભાગના ઠરાવ મુજબ 8/11/2023ના ઠરાવ તથા પત્રની જોગવાઈ અનુસાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પાર્ટ A માટે લઘુત્તમ ગુણવત્તા ધોરણ 40% અને પાર્ટ B માટે પણ 40% રાખવામાં આવેલ છે. અને તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 40% માર્ક કરતાં ઓછું લઘુત્તમ ગુણવત્તા ધોરણ કોઈ પણ સંજોગોમાં રહેશે નહીં. તો બંને પાર્ટમાં મિત્રો 40% માર્ક લાવવાના ફરજિયાત રહેશે. ત્યારબાદ પસંદગી યાદી અને પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ વિશે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. નિમણૂક સંબંધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે અને અગત્યની સૂચનાઓ ઘણી બધી આપેલી છે. તમામ સૂચનાઓ એક વખત વાંચી લેવાની રહેશે અને ત્યારબાદ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તો ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 15/12/2025ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ અગત્યની જાહેરાત છે. જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ વર્ગ 3 અંગેની ટોટલ મિત્રો 209 જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. તો જે ઉમેદવારો શૈક્ષણિક લાયકાત અને વય મર્યાદા ધરાવતા હોય તેમણે મિત્રો ખાસ એપ્લાય કરવું. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.